Students, welcome to Social Science second class. Today we are going to discuss the second chapter of Social Science second. Chapter is, in search of the source of wind. First chapter, seasons and time. That chapter actually discusses different seasons and reason for the occurrence of seasons, and about time, means time calculation. I think you have understood all the key points, concepts of the first chapter. So we can go to the second chapter. Chapter in search of the source of wind. കാറ്റിൻ്റെ ഉറവിടം തേടി. Wind. What do you mean by wind? Horizontal movement of air. വായുവിൻ്റെ തിരശ്ചീന തല പ്രവാഹമാണ് കാറ്റ്. Actually, winds actually influenced mankind or history of man. About the arrival of Vasco da Gama. I think you have studied about geographical discoveries and exploration actually that occurred in Europe. So many navigators, started their own journey from Europe. As a part of this voyages, journey, Vasco da Gama arrived at Kapad in India, near Kozhikode. We studied about all this. Actually, winds helped Vasco da Gama's voyage. He started his journey from Lisbon, the capital of Portugal, and he reached India. As a part of this voyage, southwest monsoon wind actually helped Vasco da Gama. So, in this chapter, we are going to examine, or this chapter discuss, various types of winds, different types of winds, their formation, and the effects of winds. ഈ പാഠഭാഗം വിശദീകരിക്കുന്നത് വിവിധതരം കാറ്റുകളെക്കുറിച്ചാണ്, അവയുടെ രൂപീകരണത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ്, അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന റിസൾട്ടുകളെക്കുറിച്ചാണ്. നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം. In this chapter, first you have to create idea about atmospheric pressure. What do you mean by atmospheric pressure? അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്ന് പറയും. What is atmospheric pressure? എന്താണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം? Each object on Earth's surface actually has its own weight. ഭൂമിയിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും എന്തുണ്ട്? ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. And air also has weight. വായുവിന് എന്തുണ്ട്? ഭാരമുണ്ട്. The weight exerted by atmospheric air on the surface of the earth is known as atmospheric pressure. The weight exerted by atmospheric air on the surface of the earth is called atmospheric pressure. അതായത് അന്തരീക്ഷ വായു ഭൂമിയിൽ ചെലുത്തുന്ന ഭാരമാണെന്ത്? അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ. 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പ്രദേശത്ത് അന്തരീക്ഷ വായു ചെലുത്തുന്ന ഭാരം, വെയിറ്റ് 1034 ഗ്രാം ആണ്. 1034 ഗ്രാം. Then, which is the instrument that used to measure atmospheric pressure? അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ്? ബാരോമീറ്റർ. ഏതാണ്? ബാരോമീറ്റർ. Barometer is the instrument that used to measure atmospheric pressure. About two types barometer, mercury barometer and aneroid barometer. And which are the units that used to measure atmospheric pressure? Which are the units that used to measure atmospheric pressure?
അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? യൂണിറ്റ്സ് ആർ millibar and hectopascal. Millibar and hectopascal are the units that used to measure atmospheric pressure. Great idea about this. Instrument and the units used to measure atmospheric pressure. And next you have to create idea about what are the factors influencing atmospheric pressure. What are the factors influencing atmospheric pressure? അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ altitude, temperature and humidity. Altitude, temperature and humidity are the factors influencing atmospheric pressure. First you create idea about this. These factors and atmospheric pressure. Factors means altitude, temperature and humidity. And atmospheric pressure are inversely proportional. അതായത് ഈ 3 ഘടകങ്ങളും ഏതാണ് 3 ഘടകങ്ങൾ? ഒന്ന് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്, ഉയരം, ദെൻ ടെമ്പറേച്ചർ, താപം, ദെൻ ഹ്യൂമിഡിറ്റി, ആർദ്രത. ഈ 3 ഘടകങ്ങളും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവും തമ്മിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് ധാരണയുണ്ടാക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ altitude. Altitude means ഉയരം. Atmospheric pressure increases. Atmospheric pressure decreases, not increases. Atmospheric pressure decreases with altitude. Atmospheric pressure decreases with altitude. ഉയരം കൂടുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്താകുന്നു? കുറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉയരം കൂടുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയുന്നത്? Actually there decreases the quantity of air. മുകളിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ വായുവിൻ്റെ അളവ് എന്താകുന്നു? കുറയുന്നു. മുകളിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വായുവിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നത് കാരണം ഉയരം കൂടുന്തോറും, ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്തോറും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയുന്നു. Atmospheric pressure decreases at a rate of 1 millibar per at an altitude of 10 meters. ഓരോ 10 മീറ്റർ ഉയരം തോറും 1 മില്ലിബാർ എന്ന രൂപത്തിലാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയുന്നത്. ഓരോ 10 മീറ്ററിലും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയുന്നത് എത്രയാണ്? 1 മില്ലിബാർ, 1 ഹെക്ടോ പാസ്കലാണ്. So we can say the relation between altitude and atmospheric pressure, that is inversely proportional. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും, നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയണം, അതായത് ഉയരവും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ്. ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ താഴ്ന്ന പ്രദേശമാണ്, സീ ലെവൽ മേഖല. അവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും? കൂടുതലായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു പോയിന്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉയരം കൂടിയ മേഖല. അവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മളിപ്പോൾ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ വോയേജസ്, ആക്ച്വലി വി ഗോ ടു ടൂറിസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ്. നമ്മൾ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോകാറുണ്ട്. പൊന്മുടി, ഊട്ടി, ഇത്തരം മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ചെവിടടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഫിസിക്കൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസ്. ആക്ച്വലി വി എക്സ്പീരിയൻസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ആക്ച്വലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഡിക്രീസസ്. അത് കാരണം എന്താണ്? ഉയരം കൂടിയ മേഖലകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണം അവിടെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ കുറയുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ടെമ്പറേച്ചർ. Temperature means what do you mean by temperature? Temperature means
താപം. താപത്തിന് കാരണം എന്താണ്? അബൌട്ട് സൺ, സോളാർ എനർജി, ഇൻസൊലേഷൻ. ഭൂമിയിൽ സൂര്യതാപം എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെയാണോ? അല്ല, വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സോളാർ എനർജി ആക്ച്വലി ദാറ്റ് determined caused the occurrence of different types of seasons. Actually, revolution, tilt of earth axis and apparent movement of the sun, all these factors actually that create variations in the amount of solar energy. This variations in the amount of solar energy actually that cause seasonal changes. അതായത് ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സൂര്യതാപ ലഭ്യതയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് സൂര്യതാപ ലഭ്യതയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കുന്നത്? ഒന്ന് റവല്യൂഷനാണ്, ടിൽറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് ആക്സിസ് ആണ്, അപ്പാരന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സൺ ആണ്. ഈ 3 ഘടകങ്ങൾ സൂര്യതാപ ലഭ്യതയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കുന്നു. വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സോളാർ എനർജി. അത് സീസണൽ ചേഞ്ചസിന്, ഋതുവ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഇവിടെ താപവും എന്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്? ഇൻഫ്ലുവൻസ് atmospheric pressure. And when about temperature increases, when temperature increases, atmospheric pressure decreases. അതായത് അന്തരീക്ഷ താപം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയുന്നു. When temperature increases, atmospheric pressure decreases. ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ atmospheric pressure കുറയുന്നു. എന്താണ് അതിന് കാരണം? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദിസ്? വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ്, എയർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പാർട്ട് became heated and less dense and expands and rises up. അതായത് താപം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ വായുവിന് ചൂട് കൂടുന്നു, വികസിക്കുന്നു, സാന്ദ്രത കുറയുന്നു. എയർ became heated or air gets heated, then expand and rises up. This causes actually falling in the atmospheric pressure. അത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയാൻ കാരണമാകുന്നു. So we can say actually temperature actually influence atmospheric pressure. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ടെമ്പറേച്ചർ, താപം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. And the relation between temperature and atmospheric pressure, that is inversely proportional. അതായത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും എങ്ങനെയാണ്? വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ്. അവിടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഒന്ന് പകൽ സമയത്തെ ഒരു ചിത്രമുണ്ട്, ദെൻ രാത്രി സമയത്തെ ചിത്രം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എവിടെയായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ എവിടെയായിരിക്കും ഇവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കൂടുതൽ? പകൽ സമയത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും, കാരണം താപം കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ രാത്രിയോ? താപം കുറയുന്നത് കാരണം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ വർദ്ധിക്കുന്നു. സോ ക്രിയേറ്റ് ഐഡിയ അബൌട്ട് ദിസ് ഫാക്ടർ. ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് atmospheric pressure. Next factor, about humidity. Humidity means ardrata. Water content in the atmosphere is known as humidity. Means presence of water vapor in the atmosphere is known as humidity. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലസാന്നിധ്യമാണെന്ത്? ഹ്യൂമിഡിറ്റി, ആർദ്രത. അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ നീരാവി സാന്നിധ്യമാണെന്ത്? ആർദ്രത. When humidity increases or water vapor increases, actually atmospheric pressure decreases. അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ആർദ്രത വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ, അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയുന്നതിന് കാരണമാകും. So we can say, the relation between humidity and atmospheric pressure, that is also inversely proportional. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? അതായത് നീരാവിയുടെ അളവ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ, അതായത് about air, actually air is lighter than water molecules. That is the reason for this. അതാണ് ഇതിന് കാരണം.
Create idea about all these factors. These three factors: altitude, temperature, and humidity influence atmospheric pressure. Next point you have to create in this chapter. Next point, that is, high pressure and low pressure. High pressure means മർദ്ദം കൂടിയ അവസ്ഥ. ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല എന്നൊക്കെ പറയും. ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല, മർദ്ദം കൂടിയ അവസ്ഥ. ലോ പ്രഷർ മീൻസ് മർദ്ദം കുറഞ്ഞ അവസ്ഥ. What do you mean by high pressure? If the atmospheric pressure of an area is more than that of its surroundings, that region is known as high pressure region. ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു പ്രദേശത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ഹൈ പ്രഷർ റീജിയനാണ്. If the atmospheric pressure of a region is more than that of its surroundings, that is high pressure. If the atmospheric pressure of a region is less than that of its surroundings, that is low pressure region. If the atmospheric pressure of a region is less than that of its surroundings, that is low pressure. So create idea about high pressure and low pressure. Next, isobars. Isobars. Isobars means, സമമർദ്ദ രേഖകൾ. മാപ്പിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരാശയമാണ് isobars. What do you mean by isobars? The imaginary lines drawn on maps connecting points the same atmospheric pressure are known as isobars. The imaginary lines drawn on maps connecting or having equal atmospheric pressure are known as isobars. തുല്യമർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂപടത്തിൽ വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖകളെയാണ് ഐസോബാർസ് എന്ന് പറയുന്നത്, സമമർദ്ദ രേഖകൾ. Next, we are going to discuss an important point in this chapter, that is, global pressure belt. That concept, that is, global pressure belt. Create idea about this global pressure belt. Global pressure belt. Global pressure belt. What do you mean by global pressure belt? ആഗോള മർദ്ദ മേഖലകൾ എന്ന് പറയും. എന്താണ് ആഗോള മർദ്ദ മേഖലകൾ? We already explained. Actually, the factors influencing atmospheric pressure. നമ്മൾ അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ചു. മെയിൻ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് about temperature. Temperature ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. And on the surface of the earth, there we can see temperature variations or variations in the amount of solar energy. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ സൂര്യതാപ ലഭ്യതയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവണം. But in some latitudinal extension on Earth's surface, there we can see same atmospheric pressure throughout the year. അതായത് ഭൂമിയിലെ ചില പ്രത്യേക അക്ഷാംശ മേഖലകളിൽ വർഷം മുഴുവൻ ഒരേ മർദ്ദ മേഖലകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ മർദ്ദ മേഖലകളെ പറയുന്നതാണ് ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റ്. These pressure belts are known as global pressure belts. This we can see in some latitudinal extension on Earth's surface. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ ചില മേഖലകളിൽ, ചില ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ എക്സ്റ്റൻഷനിൽ, അക്ഷാംശീയ മേഖലകളിൽ ഈ മർദ്ദ മേഖലകളെ വർഷം മുഴുവൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. There we can see 7 global pressure belts. എത്ര ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 7 ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റ്സ്. 7 ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ്. Equatorial low pressure belt.
And next, subtropical high pressure belts. Subtropical high pressure belts. That we can see both the hemispheres, 30-degree latitudinal extension. ഭൂമിയിൽ 2 അർദ്ധഗോളങ്ങളിലും 30 ഡിഗ്രി അക്ഷാംശീയ മേഖലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റാണ് സബ്ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ്സ്. Then subpolar low pressure belts. Subpolar low pressure belt. Northern hemisphere that we can see in the northern hemisphere and southern hemisphere. 60-degree latitudinal extension. 60 ഡിഗ്രി അക്ഷാംശീയ മേഖലകളിൽ 2 ഹെമിസ്ഫിയറിലും 60 ഡിഗ്രി അക്ഷാംശീയ മേഖലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റ്സ് ആണ് ഇത് സബ്പോളാർ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ്സ്. ദെൻ പോളാർ റീജിയൻ 90 ഡിഗ്രി 2 ധ്രുവങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന മർദ്ദമേഖലകൾ. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പോളാർ high pressure belts. Polar high pressure belts. But these are global pressure belts. Then what are the reasons for the emergence of this pressure belts? ഈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വാട്ട് ആർ ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രഷർ ബെൽറ്റ്സ്? എന്താണ് കാരണങ്ങൾ? മർദ്ദമേഖലകൾ രൂപം കൊള്ളാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? We can point out 2 factors. First factor, that is, thermal factor. Thermal factor. Second, dynamic factor. Thermal factor and dynamic factor actually that determine in the formation of global pressure belts. ആഗോള മർദ്ദമേഖലകൾ ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ തെർമൽ ഫാക്ടറും ഡൈനാമിക് ഫാക്ടറുമാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് എങ്ങനെ രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ്. ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഭൂമധ്യരേഖ നിമ്നമർദ്ദ മേഖല. Equatorial low pressure means that extent 5 degree to north and 5 degree to south from the equator. മധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് 5 ഡിഗ്രി വടക്കോട്ടും 5 ഡിഗ്രി തെക്കോട്ടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രഷർ ബെൽറ്റിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ്. This global pressure belt extends 5 degree to north and 5 degree to south from the equator. And the global pressure belt that found 0 degree latitudinal extension is known as equatorial low pressure belt. The global pressure belt found 0 degree latitudinal extension is known as equatorial low pressure belt. അതായത് 0 ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ്. You know about the feature of equator or equatorial region or the tropical region. ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സൺറൈസ് falls vertically throughout the year over this region. അതായത് സൂര്യരശ്മികൾ വർഷം മുഴുവൻ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ലംബമായി കുത്തനെ പതിക്കുന്ന ഇടമാണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയൻ ഓർ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ. സോ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഹൈ ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ. ഇവിടെ സൂര്യതാപ ലഭ്യത കൂടുതലാണ്. സോ എയർ ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് ലെസ് ഡെൻസ് or expands and rises up. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? എയർ ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ്, വായുവിന് ചൂട് പിടിക്കുന്നു. ദെൻ ലെസ് ഡെൻസിറ്റി കുറയുന്നു. ദെൻ റൈസസ് അപ്പ്, മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുന്നു.
സോ ദർ ഫോർമേറ്റ്സ് ലോ പ്രഷർ. അതുകൊണ്ട് ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയനിൽ ഏത് പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നു? ലോ പ്രഷർ. ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ റീജിയൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡോൾഡ്രംസ്. ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്? ഡോൾഡ്രംസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക. ഡോൾഡ്രംസ് മീൻസ് ദ സോൺ വിത്ത് നോ വിൻഡ്. കാറ്റില്ലാത്ത മേഖല എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഡോൾഡ്രംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കാറ്റില്ലാത്ത മേഖല എന്ന് പറയുന്നത്? വാട്ട് ഡു മീൻ ബൈ വിൻഡ്? ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എയർ ഈസ് നോൺ ആസ് വിൻഡ് ഫ്രം ഹൈ പ്രഷർ ടു ലോ പ്രഷർ. ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷറിലേക്കുള്ള വായുവിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ വിൻഡ് എന്ന്, കാറ്റെന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ഓൺലി ദ വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എയർ. In the equatorial region, there we can see only the vertical movement of the air. അതായത് ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയനിൽ എയറിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ലംബ തലത്തിലുള്ള വായുപ്രവാഹം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ദ സോൺ വിത്ത് നോ വിൻഡ്. കാറ്റില്ലാത്ത മേഖല, നിർവാത മേഖല. ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഡോൾഡ്രംസ് എന്ന് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റിനെ വിളിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പ്രഷർ ബെൽറ്റ്സ്, സബ്ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ്. Subtropical high pressure belt. Global pressure belts found 30-degree latitudinal extension both the hemispheres, means northern hemisphere and southern hemisphere, is known as subtropical high pressure belts. What do you mean by subtropical high pressure belts? The global pressure belts found 30-degree latitudinal extension both the hemispheres, northern and southern hemispheres, are known as subtropical high pressure belt. അതായത് രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളിലും രണ്ട് ഹാമിസ്ഫിയേഴ്സിലും 30-degree ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ എക്സ്റ്റൻഷനിൽ 30 ഡിഗ്രി അക്ഷാംശീയ മേഖലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റാണ് സബ്ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷർ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയൻ, എയർ ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ്, ലെസ് ഡെൻസ് ആൻഡ് റൈസസ് അപ്പ്. Then afterwards, this air or this wind, that moves towards polar region and became cool. ഈ കാറ്റ് എന്താകുന്നു? വായു എന്താകുന്നു? തണുക്കുന്നു. Then comes down. എങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു? താഴോട്ടേക്ക് വരുന്നു. And reaches, 30-degree latitudinal extension both the hemispheres. ഈ കാറ്റ് വായു എവിടെയാണ് താഴ്ന്നിറങ്ങുന്നത്? രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളിലും 30-degree latitudinal extension. മീൻസ് സബ്ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസ്. എവിടെ? സബ്ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അതായത് ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് ചൂട് പിടിച്ച് വികസിച്ച് സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ് ഉയർന്നു പോകുന്ന വായു വശങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങി തണുത്ത് താഴ്ന്നിറങ്ങുന്നത് രണ്ട് ഹാമിസ്ഫിയേഴ്സിലും 30-degree ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ എക്സ്റ്റൻഷനിലാണ്, സബ്ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിലാണ്. സോ ദർ ഫോർമേറ്റ്സ്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നു? ഹൈ പ്രഷർ. ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക. നെക്സ്റ്റ് subpolar low pressure belts. Subpolar low pressure belts. The global pressure belt found or global pressure belt experience 60-degree latitudinal extension. Both the hemispheres are known as subpolar low pressure belt. The global pressure belt experience found 60-degree latitudinal extension. Both the hemispheres are known as subpolar low pressure belts. രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളിലും 60 ഡിഗ്രി അക്ഷാംശ മേഖലകളിൽ 60-degree ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ എക്സ്റ്റൻഷനിൽ കാണുന്ന ആഗോളമർദ്ദ മേഖലകൾ, ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റിനെയാണ്
സബ് പോളാർ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടിവിടെ ലോ പ്രഷർ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നു? രണ്ട് ഹാമിസ്ഫിയേഴ്സിലും 60 ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ എക്സ്റ്റൻഷനിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോ പ്രഷർ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? കോൾഡ് വിൻഡ് ഈസ് ബ്ലോയിങ് ഫ്രം പോളാർ ടു സബ് പോളാർ or 90 degree to 60 degree in the both in the northern and southern hemisphere. അതായത് പോളാർ റീജിയനിൽ നിന്നും സബ് പോളാർ റീജിയനിലേക്ക് തണുത്ത കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട്. This is thrown out due to the rotation of earth. എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ കാറ്റ് ചുഴറ്റി എറിയപ്പെടുന്നു. ഫ്രം subtropical to from subpolar to polar region. അതായത് ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോളാർ റീജിയനിൽ നിന്നും സബ്പോളാർ റീജിയനിലേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റ് അവിടെ നിന്ന് പോളാർ റീജിയനിലേക്ക് തന്നെ, സബ്പോളാർ റീജിയനിൽ നിന്ന് പോളാർ റീജിയനിലേക്ക് തന്നെ ചുഴറ്റി എറിയപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് there formates low pressure belt in the subtropical region, both hemispheres. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളിലും സബ്പോളാർ റീജിയനിൽ ഏത് പ്രഷർ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നു? ലോ പ്രഷർ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് പോളാർ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ്സ്. 90 degree latitudinal extension. Polar high pressure belt found 90 degree latitudinal extension both the poles. രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലും 90 ഡിഗ്രി മേഖലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റ്സ് ആണെന്ന് പോളാർ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ്സ്. the global pressure belts that found 90 degree latitudinal extension or polar regions, both the hemispheres or both the poles, are known as polar high pressure belts. എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷർ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നു? about polar region, temperature is less. സൂര്യതാപം വളരെ കുറവാണ്, താപം കുറവാണ്. So atmospheric pressure that is high. അതുകൊണ്ട് തന്നെ atmospheric pressure എന്താണ്? കൂടുതലാണ്. So that formates high pressure. And this high pressure belts are known as polar high pressure belts. So create idea about this concept, very important concept in this chapter. Yes, global pressure belts. Next, create idea about all this concept. We already explained so many concepts in the first part of this chapter. ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒട്ടേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു. വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ്സ്? വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഏരിയ? ഫസ്റ്റ്, atmospheric pressure. What do you mean by atmospheric pressure? Then what is the instrument used to measure atmospheric pressure? What are the units used to measure atmospheric pressure? Sea level atmospheric pressure, that is 1013.2 hectopascal or millibar. Next, what are the factors influencing atmospheric pressure? Factors: altitude, temperature, and humidity. These factors, or the relation between these factors and atmospheric pressure, that is, inversely proportional. That means, when altitude increases, atmospheric pressure decreases. When temperature increases, atmospheric pressure decreases. When humidity, content of water vapor increases, atmospheric pressure decreases. Then what do you mean by high pressure? And what do you mean by low pressure region?
Then isobars, സമമർദ്ദ രേഖകൾ. Then main points in this chapter, global pressure belts. With the picture, you have to understand this concept. 7 global pressure belts. Equatorial low pressure belts found 0 degree latitudinal extension. Then subtropical high pressure belt found 30 degree latitudinal extension both the hemispheres. Then subpolar low pressure belts found 60 degree latitudinal extension both the hemispheres, northern and southern hemispheres. Then 90 degree latitudinal extension, polar high pressure belts. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഭാഗങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കുക. ബാക്കി ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് നൗ. താങ്ക് യു.